Good morning to all my dear friends. Friends, today we are going to start very interesting and important poem of 10th class, that is Basketful of Moonlight. Say poem is quite short, but it is very important from 10th point of view. काय आहे या कवितेमध्ये एक स्पीकर आहे आणि तो स्पीकर 4 किंवा 5 वर्षाचा असेल. ओके. And the poem is written by Sunil Sharma. It has been translated from Dogri. So let me tell you the central idea in 1 minute. Here the speaker. Now who is speaker? The poet takes a persona in the poem and that persona speaks. That is called as a speaker. Okay. And that's why the speaker in the poem might be 4 to 5 year child who is speaking with the moon and asking from moonlight, some moonlight, basketful or two basketful. For what purpose? His father goes to city for work, comes in the very late in the night, and road is also the bad, and that's why he wants to show that moonlight on the both part of the road, so that there may be the light and his father may come early, and he wants to learn, he wants to listen the fairy tale from his mouth. So this is a central idea, but the meaning is more deeper, and I will tell you that deeper meaning when we go through the poem. Okay, so let's start. Oh moon, give me moonlight, basketful or two basketful, which sits of moonlight. See, the poem is written in a very simple way, no difficult words are there. So that speaker who is of 4 or 5 years old, he is demanding moonlight from the moon. Basketful or two basketful? What he is demanding? Seeds of moonlight. म्हणजे प्रकाशाच्या बिया तो मागतोय. बास्केटफुल किंवा 2 बास्केटफुल तो मागतोय. From the city to my village on the sides of the path. I want to show SOW. I want to show meaning. काय आहे? शहरापासून तर माझ्या गावपर्यंतचा जो रस्ता आहे त्याच्या दुतर्फा मला त्या बिया, मूनलाईटच्या बिया पेरायच्या आहे. Small small moons of light. Small small moons of light. Here a repetition figure of speech we come across. Small small. What is the purpose of repetition? Just to lengthen the poem? No. But here the severity of thoughts is mentioned by repeating the words. म्हणजे विचार किती तीव्र आहे हे दाखवण्यासाठी कवी लोक लाईन्स किंवा वर्ड्स रिपीट करतात, स्पेशली वर्ड्स रिपीट करतात आणि ज्यामधून रिपिटेशन नावाची फिगर ऑफ स्पीच जन्माला येतं. सो that speaker asked the moon, give him basketful or two basketful moonlight. For what purpose? He want to sow. त्याला पेरणी करायची आहे on the both side of the road which comes from the city to his village. The whole village goes to the city daily to work. See the beautiful line that we come across. The whole village goes to city
daily to work. संपूर्ण गाव शहरामध्ये काम करण्याला जात असते. आता इथं पण एक फिगर ऑफ स्पीच येतं, द होल विलेज गोज टू द सिटी. हाऊ कॅन वी से दॅट द होल विलेज गोज? नो, द पीपल इन द विलेज गोज. The people in the village go to the city for work, not whole village. And that's why there is a figure of speech that is synecdoche. Remember, synecdoche. What happened in synecdoche? म्हणजे इथं whole is designated as a part and part is designated as a whole. सांगायचं म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल इंडिया ओन द मॅच. आता संपूर्ण म्हणजे भारत मॅच जिंकला. ॲक्च्युली 11 प्लेयर्स ओन द मॅच, बट प्रथा कशी आहे म्हणण्याची, द इंडिया ओन द मॅच. म्हणजे अशा ठिकाणी सिनेक्डोच नावाची फिगर ऑफ स्पीच होते आहे. सी, द होल विलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क. संपूर्ण गाव म्हणजेच त्या गावातील सगळे लोक शहरामध्ये काम करण्याला जाते. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक अँड व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम सिटी टू देअर village, when they return it gets dark. As my village is quite far, माझं गाव शहरापासून खूप दूर आहे. आणि जेव्हा गावातील लोक कामावरून परत येतात तेव्हा अंधार पसरतो. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक अँड स्कॉर्पियन. रस्ता अतिशय खडतड आहे आणि कशाने भरलेला आहे? फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. विंचू, स्नेक्स यांनी तो भरलेला आहे. म्हणजे रस्ता इथं अतिशय डेंजरस आहे. आणि ज्याला आपण खेड्यामध्ये विंचू काटा असं म्हणत असतो, साप, विंचू यांनी तो रस्ता भरलेला आहे. आणि म्हणून या स्पीकरचे वडील देखील शहरामध्ये काम करण्याला जातं. आणि म्हणून त्या स्पीकरला, त्या 4-5 वर्षाच्या बाळाला देखील एक वडिलाची काळजी लागलेली आहे. आणि म्हणून तो चंद्राला मूनलाईटची डिमांड करतो आहे. पहा, या वळीमध्ये पुन्हा आपल्याला एक फिगर ऑफ स्पीच सापडते. कोणती असेल बघू. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन, एस. कोणते असेल? ऑफकोर्स ॲलिटरेशन. बिकॉज ॲलिटरेशन कधी होतं? व्हेन द कॉन्सोनंट साऊंड इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंगली म्युझिकल इफेक्ट. आणि म्हणून इथं ॲलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला पाहायला मिळतं. सो नायदर बस नॉर कार्ट फ्लाईज ट्रॅव्हल रेग्युलरली ओव्हर अ रूट. एरझाऱ्या करणे. त्या शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत कुठली बस किंवा कार्ट घोडागाडी पण म्हणू शकतो आपण, कुठली एरझाऱ्या करत नाही. म्हणजे रहदारीचे कुठलेही मार्ग त्या शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत नाही. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. इथं त्या 4-5 वर्षाच्या मुलाचं एक दुःख आपल्याला दिसते. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. जेव्हा माझे वडील घरी परत येते तेव्हा मी झोपलेला असतो. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. आणि जेव्हा माझे वडील अगदी सकाळी पहाटेलाच घरामधून निघून जातात शहरासाठी काम करण्यासाठी, तेव्हा पण मी झोपलेलाच असतो. सी हिअर मूविंग आस्पेक्ट ऑफ द पोएम कॅन बी सीन. मीन्स हिअर द सॉरो ऑफ दॅट 4-5 years child has been shown. He wanted to listen something, he wanted to play with his father like that, and that's why he is appealing to the moon, please give me a basketful or 2 basketful moonlight, so that he want to show that moonlight on the both part of the road there might be light and his father may come
early in the night, safe and sound. Okay. Oh moon, give me a basketful or oh moon, give me a basketful of moonlight on loan. तो 4-5 वर्षाचं बाळ चंद्राला म्हणतो, नव्हे किंबहुना विनंती करतो आहे की तू जर तसा देत नसेल तर मला लोनवर दे. आय विल पे द इंटरेस्ट. मी त्याचा इंटरेस्ट पे करेल. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. मला काय करायचं आहे? अंधारमय मार्ग प्रकाशमान करायचे आहे. पहा, म्हणजे जे आपल्याकडे सरकारला, MLA, MPsला दिसत नाही, ते कदाचित या 4-5 वर्षाच्या मुलाला दिसते आहे. काय म्हणते तो? आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. मला अंधारमय मार्ग प्रकाशमान करायचे आहे. Here is also we come across important figure of speech. See here, light and dark. Light and dark, two opposite words come across in a single line. Which figure of speech it is? That is antithesis, right? Light and dark, two are the opposite words, and that's why it is antithesis figure of speech. चला तर पुढे काय म्हणतो स्पीकर? I want to light the dark route so that my father returns early. मला ते रस्ते प्रकाशमान करायचे आहे जेणेकरून माझे वडील लवकर घरी परत येईल. I too want to hear fairy tales. मला देखील फेरी टेल्स, पऱ्यांच्या कथा ऐकायच्या आहे. अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. म्हणजे माझ्या वडिलाकडून मला पऱ्यांच्या कथा, स्टोरीज, त्यानंतर या सगळ्या गोष्टी मला ऐकायच्या आहे. पहा, इथं लहान मुलांची एक तळमळ दिसते आहे. म्हणजे एक मुलाची वडिलांसोबत खेळण्याची, बागडण्याची, पऱ्यांच्या कथा ऐकण्याची जी आवड आहे ती इथं दाखवलेली आहे. राईट. ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन साइड्स ऑफ द पाथ. काय झालेलं आहे? हिअर धिस stanza इज रिपीटेड. राईट. हिअर वाय? जस्ट टू show the severity of thought, that thought is very important, and that's why poet sometimes repeats the line. So वरून ही कविता खूप साधी आहे, सिंपल लिहिलेली आहे, पण एक त्यामागे एक डीपर अर्थ, जसं मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला की डीपर अर्थ देखील दडलेला आहे. तर सुरुवातीला वरवरचं मिनिंग काय? एक लहान यंग टीनेजर, यंग बॉय जो 4-5 वर्षाचा असेल, तो चंद्राला विनंती करतो आहे, बास्केटफुल किंवा 2 बास्केटफुल मूनलाईटची अपेक्षा करतो आहे. आणि कशासाठी? तर रस्त्याच्या दुतर्फा त्याला ते पेरायचे आहे. त्याचे वडील शहरामध्ये काम करण्याला जाते, नव्हे तर संपूर्ण व्हिलेजेस शहरामध्ये काम करण्यासाठी जात असते. आणि जेव्हा ते परत येतात तेव्हा पूर्णपणे अंधार पसरलेला असतो. त्यामुळं ते लोक एकतर खूप उशिरा रात्री घरी येतात किंवा त्यांच्या जीवाला स्नेक्स आणि स्कॉर्पियनमुळं धोका देखील असू शकतो, कारण की अंधार पसरलेला असतो. द रूट इज व्हेरी टफ अँड नो व्हेकल प्लाइज फ्रॉम दॅट सिटी टू व्हिलेज. आणि म्हणून हा चंद्राला विनंती करतो आहे की तू मला मूनलाईट दे, मला ते पेरायचं आहे, मला डार्क रूट हे प्रकाशमान करायचे आहे, अंधारमय रस्ते प्रकाशमान करायचे आहे, जेणेकरून माझे वडील लवकर घरी परत येईल आणि मला ते कथा सांगतील किंवा माझ्यासोबत ते खेळेल, बागडेल, अशी त्या लहान मुलाला वाटतो. इथं लहान मुलाची पण तळमळ दिसते. से what happened here? Here the problems of village life has been discussed, and two social problems that come across. One is
the condition of bad road. Second one is that is the problem of electricity, right? Problem of bad roads and problem of electricity. These two social problems have been strengthened here, have been shown here by the poet. आणखी एका खेड्यामध्ये कुठले प्रॉब्लेम असतात? द प्रॉब्लेम ऑफ हॉस्पिटल, नो लायब्ररी, नो good and clean drainage, the problem of proper vehicles, okay, problem of good health, problem of good school, that is good education, etc. So आली का लक्षात तुमच्या कविता ही? तर अतिशय साधी, सरळ, सोपी आणि थोडं एक डीप मिनिंग असलेली कविता आपल्याला इथं पाहायला मिळते. तर यामध्ये किती फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहे? एक आहे रिपिटेशन, स्मॉल स्मॉल ऑफ मूनलाईट. त्यानंतर दुसरी आहे सिनिक डोच. मी आणखी तुम्हाला हे एक्सप्लेन करेल. द होल व्हिलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क. होल व्हिलेज, इथं सिनेक डोच नावाची फिगर ऑफ स्पीच आहे. मला वाटते ती 10वीला नाही आहे आपल्याला, पण तरी लक्षात ठेवावी. तिसरी आलेली आहे लाईट अँड डार्क रूट. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. म्हणजे इथं अँटिथेसिस, टू अपोजिट आयडियाज आर गिवन इन अ सिंगल लाईन जस्ट टू emphasize the thought, we may say. जे अँटिथेसिस. आणि आणखी एक आलेली आहे आणि ती म्हणजे द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. इथं ॲलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला दिसते. एस मीन्स कॉन्सनंट साऊंड्स आर रिपीटेड फॉर प्लीजिंगली म्युझिकल इफेक्ट. ओके, अशा 4 एक फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला कवितेमध्ये पाहायला मिळते. तर मला असं वाटतं ही कविता तुम्हाला समजली असेल. ओके, आता पुढच्या कवितेमध्ये आपण पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आपण एक्सरसाइजेस घेऊया. इथं काही प्रश्न पण आलेले आहे. व्हॉट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून अँड वाय? व्हेरी सो सिम्पल. व्हॉट डज ही एक्सपेक्ट? ही एक्सपेक्ट बास्केटफुल ऑफ moonlight or 2 basketful of. Why? Because he want to light the dark route. He want to sow the seeds on the both part of the road. Next one, why is the road from village, why is the road from the city to the village dangerous? Because the road is full of snakes and scorpion. Very simple answer. Next one, why does the poet want his father home early? Because he want to listen the fairy tales from him, from his father. That's why he wants his father come early at night. How do you spend your evening time with your family members? And तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबर्स सोबत कसा वेळ खर्च करता याचा आन्सर्स तुम्हाला सांगायचा आहे. ओके, तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण यामधले एक्सरसाइजेस बघणार आहोत. ठीक आहे. सो विथ दिस वर्ड्स थँक्यू. ओके, तर अभ्यास करत चला, घरी थांबा. काल जे डिसिशन्स घेतलेले आहे गव्हर्नमेंटनं की काही दिवसानंतर, जे अजून सर्टन नाही आहे, पण जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला कदाचित शाळा सुरू होऊ शकते. ठीक आहे. सो थँक्यू.